నమస్తే, వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు మార్చి 7 వరకు నిర్వహించాలని బీఏసీ సమావేశం నిర్ణయించింది. శాసనసభాపతి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు అధ్యక్షతన ఈ రోజు నిర్వహించిన బీఏసీ సమావేశంలో 17 రోజుల పాటు సభా కార్యకలాపాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ నెల 14న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 15 ఆదివారం కాగా మహాశివరాత్రి తర్వాత రోజు 16న సెలవు ప్రకటించారు. 17, 18 తేదీలో బడ్జెట్ పై చర్చ జరగనుంది. శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఈ రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత శాసనసభ ప్రాంగణంలో గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. గవర్నర్ కు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగించారు. ప్రజా సంక్షేమ కోణంలోనే ప్రభుత్వం ప్రతి నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటుందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. ఏడాదికి 33,000 కోట్ల రూపాయలతో సూపర్ 6 సహా ఇతర డీబీటీ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. 63 లక్షల మందికి పైగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్లు అందిస్తున్నామని, 66 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం ద్వారా ఆర్థిక సాయం అందుతోందన్నారు. శ్రీశక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అందుతోందని తెలిపారు. From the very first year of governance in 2024, my government has moved swiftly to implement its commitments, beginning by making the Super 6 guarantees a super hit, emerging as one of the largest DBT initiatives globally, with spending of nearly 33,000 crores per year and extending well beyond them. Under NTR Bharosa, my government stands firmly with the most vulnerable, benefiting 63.12 lakh pensioners and restoring dignity to daily life. Through Talliki Mandanam, financial assistance of rupees 15,000 per month is transferred directly to over 66 lakh students' bank accounts of mothers, irrespective of number of children, enabling them to pursue education from class 1 to intermediate without financial stress. Women's empowerment has received decisive momentum. The Stree Shakti free bus travel scheme, launched on last Independence Day, has enabled 37.8 crore free journeys by our mothers, sisters, daughters, women, girls and transgender persons to travel free across the state. Under Annadata Sukhi Bhava, rupees 20,000 per farmer per year is being provided to 46.86 lakh farmers. పరిపాలనా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రభుత్వం సులభతర రీతిలో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తోందని రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. 16 ఏళ్ల వయసులోపు వారికి సామాజిక మాధ్యమాల వినియోగంపై నియంత్రణ విధించేలా చట్టం చేసే అంశాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందన్నారు. డేటా ఆధారిత నిర్ణయాలను తీసుకుని వేగంగా సేవలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు. ప్రజలకు పాలనను మరింత చేరువ చేసేందుకు 26 జిల్లాలను 28కి ప్రభుత్వం పెంచిందని పేర్కొన్నారు. మన మిత్ర వాట్సాప్ ద్వారా ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలను చేరువ చేసిందని, హెల్దీ వెల్దీ హ్యాపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని పేర్కొన్నారు. To improve administrative efficiency and bring governance closer to citizens, the state has reorganized its districts from 26 to 28 to better reflect population spread, service delivery needs and regional balance. This reorganization is enabling faster grievance redressal, improved planning and more responsive district administration. Through positive public perception, the government has institutionalized periodic performance reviews of departments and officials with a strong emphasis on citizen feedback and public perception. My government expanded WhatsApp-based governance through the Manamitra platform, providing 865 services across key departments, enabling application submission,
document upload, status tracking, and service completion on a familiar interface, significantly reducing physical visits and improving citizen convenience. We are also examining legal frameworks to ensure age-appropriate access to social media platforms for children below 16, drawing on global best practices to make online spaces safer and reduce harmful impact on young minds. Experience from earlier phase of technology-driven growth has shown that vision, skills, and policy alignment can transform economies. Today, artificial intelligence represents a similar inflection point. My government is moving services and systems online to improve efficiency, transparency, and accessibility. Digital platforms are being expanded across departments to reduce discretion and delays. By combining technology with institutional reform, governance itself is being smarter and more responsive. This digital transition is not an end in itself, but a means to unlock productivity, innovation, and citizen trust across the state. రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం వెంకటపాలెంలో టీడీపీ వ్యవస్థాపకులు ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు ఉండవల్లి నివాసం నుంచి బయలుదేరిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వెంకటపాలెంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలకు వెళ్లారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ నేతలు పలువురు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి విచ్చేశారు. జగన్ సహా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలకి హాజరయ్యారు. గవర్నర్ ప్రసంగ సమయంలో సభకు జగన్ సహా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. గత ఏడాది బడ్జెట్ సమావేశాల తొలి రోజు గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో జగన్ అసెంబ్లీకి హాజరయ్యారు. ఏడాది తర్వాత ఈసారి కూడా తొలి రోజు సమావేశాలకు జగన్ హాజరయ్యారు. ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ 2 ప్రధాన నినాదాలతో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వరు, ప్రజల గొంతు వినిపించనివ్వరు అనే నినాదాలతో ప్లకార్డులతో జగన్ తో పాటు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీ నినాదాలు చేస్తూ నిరసన తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 7 నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాల పరిధిలోని మొత్తం 2996 వార్డులు, డివిజన్లకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. ఈ ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్ ఈ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరగనుంది. ఇందుకోసం అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలింగ్ నిర్వహణకు 8203 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. పలువురు ప్రముఖులు ఇప్పటికే వారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కొడంగల్లోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఇక కరీంనగర్, జ్యోతి నగర్ ఎస్ఆర్ హై స్కూల్లో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కాగా ఈ నెల 11న ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు.
ప్రతిష్టాత్మక విజయవాడ గుణదల మేరీ మాత మహోత్సవాలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. 3 రోజుల పాటు జరిగిన మహోత్సవాల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు. విజయవాడ కథోలికా పీఠం బిషప్ తలగతోటి జోసెఫ్ రాజారావు అశేష భక్తజనులకు వాక్యోపదేశం చేస్తూ దేవుడి పట్ల మానవులు భయం భక్తులతో జీవించాలని అన్నారు. అనంతరం బిషప్ గ్రాసీ హై స్కూల్ గ్రౌండ్ లోని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కళావేదికపై బిషప్ జోసెఫ్ రాజారావు, మోన్సిగ్నోర్ ఫాదర్ మువ్వల ప్రసాద్, వికార్ జనరల్ ఫాదర్ ఎం గాబ్రియేలు, 3, 4, 5 పుణ్యక్షేత్రం రెక్టర్ ఫాదర్ ఏలటి విలియం జయరాజు, ఎస్ఎస్సి డైరెక్టర్ ఫాదర్ పసల థామస్ తదితర గురువులు సమిష్టి దివ్య బలి పూజ సమర్పించారు. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సంబరాలు అంబరాన్నంటుతున్నాయి. 3వ రోజు బ్రహ్మరాంబ సమేతుడైన మల్లికార్జున స్వామి హంస వాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. బ్రహ్మరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో హంస వాహనంలో ఆవహింపచేసి అర్చక స్వాములు వాహన పూజలు నిర్వహించి ప్రత్యేక హారతలిచ్చారు. అనంతరం రాజగోపురం ద్వారా హంస వాహనంపై స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా శ్రీశైలం పురవీధులు విహరింపచేశారు. కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు భారతీయులందరూ ఏకతా భావంతో మెలగాలని, శ్రీవారిని ప్రార్థించాలని తెలిపారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త పద్మభూషణ్ సాత్వి రితంబర. విఐపి విరామ సమయంలో కలిసి స్వామివారి సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం ఆలయ రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ శ్రీవారి దర్శనం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని, దేశంలో ధర్మం వర్ధిల్లాలి, ప్రజలందరూ ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపాలని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ అంతర్గత ఆనందంతో పాటు బాహ్య సంపదను కూడా సాధించాలని, వివక్షలు వీడి హిందూ సమాజం అంతా సమరస భావంతో ఒక్కటిగా నిలవాలని, దేశ నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్కరూ उत्साहంతో పాలు పంచుకోవాలని కోరారు. दर्शन करके मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत सुंदर दर्शन हुए। हमने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी भारतवासी एकात्मता के सूत्र में बंधे अपने राष्ट्र का उत्कर्ष करें और भारत भर में धर्म की जय जयकार हो। सब लोग धर्ममय जीवन व्यतीत करें, अपनी आंतरिक आनंद और बाहरी समृद्धि दोनों को एक साथ साधें और पूरा हिंदू समाज उत्साह से, उमंग से, आनंद पूर्ण अपने राष्ट्र के निर्माण में एक साथ आए। सब में समरसता का भाव आए, हम भेदभाव से मुक्त होकर एक हो जाएं, ऐसी हमने भगवान के चरणों में प्रार्थना की।
ఏపీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ పై రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అమరావతిలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు, టెస్టింగ్ కు ప్రత్యేక ఎయిర్ స్పేస్ కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ డీజీసీఏ అనుమతిపై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు. ఇప్పటికీ డ్రోన్ కార్పొరేషన్ ఏపీ ఫైబర్ నెట్ లో భాగంగా ఉన్నందున స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించాలనే అంశంపై కూడా చర్చ సాగింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ను డ్రోన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియాగా తీర్చిదిద్దాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆశయం మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలన్నారు. కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంకలో లభించిన సహజ వాయు నిక్షేపాల నుంచి వెలికి తీసిన వంట గ్యాస్ ను పైప్ లైన్ ద్వారా మచిలీపట్నం వాసులకు అందిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర గనుల శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. మచిలీపట్నంలో మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ గతంలో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఆటంకాలు కల్పించడం వల్ల గ్యాస్ సరఫరాలకు ఇబ్బందులు తలెత్తాయని, ప్రస్తుతం వాటన్నిటినీ ఈ ప్రభుత్వం సరిదిద్దుతుందన్నారు. గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇంటింటికి పైప్ లైన్ ద్వారా గ్యాస్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహజ వనరుల్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలా, ఏదైతే సహజంగా దొరుకుతున్నటువంటి గ్యాస్ ని, ఇదంతా కూడా మన తీర ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉంది గ్యాస్లు. ఓఎన్జీసీ గాని అనేక సంస్థలు గ్యాస్ నిక్షేపాలను ఇక్కడ కనుగొన్నాయి. నాగాలంక దగ్గర జరిగినటువంటి డ్రిల్లింగ్ లో అక్కడ గ్యాస్ ని ఐడెంటిఫై చేయటం, దాదాపు 70 కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ కి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మెగా వాళ్ళకి అనుమతి వచ్చింది. 70 కిలోమీటర్లకు గాను వాళ్ళు మరొక 12 కిలోమీటర్లు బందర్ టౌన్ కి పెట్టుకుంటే దాంట్లో ఒక 5 కిలోమీటర్లకు వాళ్ళకి పర్మిషన్ వచ్చింది. 5 కిలోమీటర్లు, ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో కూడా ఆ పైప్ లైన్ ఇవ్వకుండా స్థానిక నాయకులు అడ్డం పడ్డారు. ఇవాళ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటన్నిటి కూడా కంప్లీట్ చేయమని చెప్పడం, ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి కూడా ఈ గ్యాస్ ఇవ్వడానికి, ఎందుకంటే గ్యాస్ బండ కోసం ఎదురు చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అలాగే మరి దానికి రీఛార్జ్ కూడా ముందే చేసుకోవచ్చు. మనం రోజుకి ఎన్ని కిలోలు వాడుకున్నాము, ఎంత గ్యాస్ వాడుకున్నాం అనేది మనకి లెక్క వస్తే ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందని కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇవాళ ఏదైతే 3 గ్యాస్ సిలిండర్ల సబ్సిడీ ఉందో ఆ అమౌంట్ మన అకౌంట్ లో పడుద్ది, ఆ డబ్బుల్నే దీన్ని కట్టుకోవచ్చు. ఇది ఒక మంచి అవకాశం, బందర్వాసులు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. గ్యాస్ బండలు మళ్ళీ వాటి కోసం ఎదురు చూపులు ఇవన్నీ లేకుండా సేఫ్ కూడా ఇది, అన్ని ప్రికాషన్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు. ఇటు డొమెస్టిక్, కమర్షియల్ కూడా 2 రకాలుగా కూడా ఈ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవాళ చాలా ప్రాంతాల్లో జిల్లాలో ఇప్పటికీ ఒక 25,000 కనెక్షన్ ఇచ్చారు. మన మచిలీపట్నంలో కూడా సంపూర్ణ ఈ సదవకాశాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, ఏదైనా మీకు అనుమానాలు ఉన్నా అధికారుల దృష్టి తీసుకొస్తే వెంటనే దాన్ని నివృత్తి చేసి మీకు ఇమీడియట్ గా కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడే మన రమాదేవి గారు, ఇక్కడ కోనపరెడ్డి రమాదేవి గారు ఈ కనెక్షన్ తీసుకున్నారు. ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో 25% విద్యార్థులకు ఉచిత సీట్లు కేటాయించేందుకు ఆన్లైన్ లో దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని చిత్తూరు జిల్లా సమగ్ర శిక్ష అడిషనల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ మద్దిపట్ట వెంకటరమణ తెలిపారు. చిత్తూరు ఏపీసీ కార్యాలయంలో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి చిత్తూరు జిల్లాలోని అన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 1వ తరగతిలో ఆర్టీఈ చట్టం 12(1)(c) కింద 25% ఉచిత సీట్లు కేటాయించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ ఉచిత ప్రవేశాల కోసం ఫిబ్రవరి 20 నుంచి మార్చి 10 వరకు సిఎస్సి కేంద్రాలు లేదా సిఎస్సి ఏపీ జీఓవి ఇన్ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ లో నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800-825-8999 ద్వారా సమాచారం పొందవచ్చని తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని పేద, బలహీన వర్గాలు మరియు మైనార్టీ విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. మనము ఫిబ్రవరి 20 నుంచి
మార్చి 10 వరకు విద్యార్థులు నమోదు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. వెబ్సైట్లో అంటే csc.ap.gov.in అనేటటువంటి వెబ్సైట్ కింద పిల్లలు, పేరెంట్స్ అందరూ కూడా నమోదు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి ఏదైనా కానీ డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే మన సమగ్ర కార్యాలయంలో కానీ లేదా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ అయినటువంటి 1800-825-8599 అనేటటువంటి నంబర్కి కానీ సంప్రదించి వివరాలు అటువంటి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దీనికి దరఖాస్తులు సమర్పించడానికి అవసరం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. వాటిల్లో రేషన్ కార్డు కావచ్చు, భూమి హక్కుల పత్రం కావచ్చు, MGNRES జాబ్ కార్డు కావచ్చు, లేదంటే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు, ఓటర్ కార్డు కావచ్చు, తల్లిదండ్రుల ఆధార్ కార్డు కావచ్చు, విద్యుత్ బిల్లు కావచ్చు, రెంటల్ అగ్రిమెంట్ కావచ్చు. వీటిలో ఏదైనా ఒక ధృవీకరణ పత్రంతో అప్లై చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దీంతోపాటు పిల్లల వయసు ధృవీకరణ కూడా సర్టిఫికేట్ అనేటువంటిది దీన్ని అప్లై చేసుకోవడానికి అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి అర్హత ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు ఈ మంచి సదవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా పాఠశాల విద్యాశాఖ సమగ్ర శిక్ష వైపు నుంచి అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని కాకినాడ జిల్లాలోని పిఠాపురం, సామర్లకోట ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రాలలో ఈ నెల 13 నుంచి 18 వరకు శివరాత్రి ఉత్సవాలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి తెలిపారు. కాకినాడలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలైన పిఠాపురం శ్రీ కుక్కుటేశ్వర స్వామి దేవాలయం, సామర్లకోటలోని శ్రీ చాళుక్య కుమారారామ భీమేశ్వర స్వామి దేవాలయాలకు లక్షలాది సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారని, వారందరికీ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఆ డేస్ లో విపరీతమైన క్రౌడ్ ఉంటుందని అంచనా వేస్తూ దానికి తోడు శ్రీశక్తి ఉచిత బస్ సౌకర్యం కల్పించినందున గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి అనుకున్న దానికన్నా ఒక 10% ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయని అనుకుంటూ మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఇంక్లూడింగ్ మున్సిపాలిటీస్ అయితే మున్సిపాలిటీస్, పంచాయతీ, హెల్త్ అందరితోనూ కోఆర్డినేషన్ చేసుకుంటూ నేను ఎస్పీ గారు ఆ బందోబస్తు వైపు నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రిపరేషన్స్ చేయాలని ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వేసుకొని 2 టెంపుల్స్ ఇద్దరిని విజిట్ చేసి వచ్చి ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ ముఖ్య ఉద్దేశం డిస్ట్రిక్ట్ వైపు నుంచి చేసిన ప్రిపరేషన్స్ ఏంటి అండ్ భక్తుల వైపు నుంచి స్పెసిఫికల్లీ విఐపీస్ వైపు నుంచి మేము కోరాలనుకుంటున్న విజ్ఞప్తి గురించి చెప్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. క్విక్గా జస్ట్ ఒక 3-4 minutes నేను డిస్ట్రిక్ట్ వైపు చేసిన డిపార్ట్మెంట్ వారీగా ఉన్న యాక్టివిటీస్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ ఎస్పీ గారు టు మన పోలీస్ బందోబస్తు గురించి మాట్లాడతారు. ఫైనల్ గా మా వైపు నుంచి విజ్ఞప్తి జనాలకి ప్లస్ విఐపీస్ కి చెప్పి కంక్లూడ్ చేస్తాం. మొదటిగా ఇప్పుడు మనకి 13వ తేదీ ఆల్మోస్ట్ అంటే 13వ తేదీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మనకి 18 వరకు ఈ అంటే కొంత క్రౌడ్ ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీ పిఠాపురం తర్వాత సామర్లకోటలో. అండ్ ఈ ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో దాదాపు 1,00,000 మంది వస్తారన్న అంచనా వేస్తున్నాం ఈసారి. లాస్ట్ టైం 65,000 నుంచి 70,000 వరకు మనకు తెలిసిన నెంబర్స్ పిఠాపురం కానీ సామర్లకోట కానీ. సార్ 1,00,000 అనుకొని ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. అంటే ప్రిపరేషన్ అంటే దాని ఉద్దేశం. గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో జరిగిన చైన్ స్నాచింగ్ ఘటనను పోలీసులు కేవలం 24 గంటల్లోనే ఛేదించారు. వడ్డేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన సుభాష్ అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని అతడు దొంగిలించిన సుమారు 4 లక్షల రూపాయల విలువైన బంగారు చైన్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వడ్డేశ్వరం గ్రామానికి చెందిన సుభాష్ అనే వ్యక్తి ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ లో భారీగా నష్టపోయి అప్పుల బాధలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అప్పులు తీర్చేందుకు అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వృద్ధురాలు చిరు వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్న సమయంలో ఆమె మెడలో ఉన్న బంగారు చైన్ ను దొంగిలించాడు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో వెంటనే కేసు నమోదు చేసిన తాడేపల్లి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. నిందితుడు ఉపయోగించిన ద్విచక్ర వాహనం నంబర్ మరియు సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఆధారంగా చాకచక్యంగా విచారణ చేపట్టి సుభాష్ ను అరెస్టు చేశారు. నిన్న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక స్నాచింగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఆ రిపోర్ట్ని ఎస్ఐ కాజావాలి స్నాచింగ్ కేసుని రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. అందులో దాదాపు 28 గ్రాములు బరువు ఉన్నటువంటి చైను వడ్డేశ్వరం గ్రామంలో ఒక ఆమె కిల్లి కొట్టు నడుపుకుంటుంది. ఆమె గాలిపటాలు బయట కడితే ఆ గాలిపటాలు కొనే నిమిత్తం ఒక వ్యక్తి హెల్మెట్ పెట్టుకుని స్కూటీ మీద వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత ఆమె మెడలో ఉన్నటువంటి చైన్ని తెంచుకుని పోయినట్లుగా ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ని వెంటనే వీరేంద్ర సిఏ గారు కాజావల్లి ఎస్ఐకి ఆ కేసు ఎన్క్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆ కేసును స్నాచింగ్ కేసుగా కట్టిన తర్వాత వెంటనే కాజావల్లి
అలాగే సిఏ గారు బృందాలుగా ఏర్పడి ఈ కేసుని మన ఎస్పీ శ్రీ వకుల్ జిందాల్ ఐపీఎస్ గారు ఉత్తర్వుల ప్రకారం టీమ్స్ చాలా కష్టపడి ఈ కేసులో ముద్దాయిని వితిన్ నో టైం అంటే వితిన్ 24 అవర్స్లోనే ఈ కేసుని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో ముద్దాయిని సుభాష్, చిరుతోటి సుభాష్ అనే వ్యక్తిగా ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇతను విజయవాడ సోనీ కంపెనీలో కోఆర్డినేటర్గా పనిచేస్తాడు. ఈ వ్యక్తి ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్కి అలవాటు పడి అందరి దగ్గర అప్పులు చేస్తాడు. అప్పులు తీర్చలేని పరిస్థితిలో ఇతను దొంగతనాలు, స్నాచింగ్ చేస్తే ఆ అప్పుల నుండి బయటపడవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ టైం ఇతను ఈ అమ్మాయిని గమనిస్తాడు. ముందుగానే గమనించి ముసలామె షాప్లో ఒంటరిగా ఉండే టైం చూసుకుని వచ్చి ఈ విధంగా స్నాచింగ్కి పాల్పడతాడు. ఈ కేసులో చోరీ కాబడినటువంటి ఆ గోల్డ్ చైను, అదేవిధంగా అతను ఉపయోగించినటువంటి స్కూటీని అతని నుండి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ముద్దాయిని కూడా ఈరోజు అరెస్ట్ చేశారు, కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇతని గురించి పాత నేరాలు ఉన్నాయని చెప్పి వెరిఫై చేస్తే ఇతని దగ్గర ఎటువంటి పాత నేరాలు కూడా ఇప్పటి వరకు ఇన్వాల్వ్ కాలేదు. మొట్టమొదటి కేసులోనే ఇతన్ని చాకచక్యంగా పట్టుకుని అరెస్ట్ చేసినటువంటి సిఐ వీరేంద్ర గారిని, అలాగే ఎస్ఐ కాజావలిని ఎస్పీ గారు అభినందించి రివార్డ్స్ అనౌన్స్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. కడప నగరపాలక సంస్థ సర్వసభ్య సమావేశం ఏకపక్షంగా నిర్వహించడం తగదని కడప 2వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ టీడీపీ నగర కార్యదర్శి సుబ్బారెడ్డి విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యేకు ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారు. 11వ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయని తెలిసి కూడా ఒక్కరోజు ముందు నగరపాలక సంస్థ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించడం పట్ల ఆంతర్యం ఏమిటో తెలపాలని నిలదీశారు. కడప ఎమ్మెల్యే మాధవరెడ్డి ఎమ్మెల్యేతో పాటు ప్రభుత్వ విప్ అనే విషయాన్ని మర్చిపోయారని, ఎమ్మెల్యేకి సంబంధం లేని విషయంలో అనవసరమైన ఆరోపణలు చేయడం తగదని విమర్శించారు. పీపీపీ మోడ్ లో కడపలోని నగరపాలక సంస్థ భవనాలను ప్రైవేట్ పరం చేసి అంశానికి జనరల్ బాడీ సమావేశానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదన్నారు. నగరపాలక సంస్థ సర్వసభ్య సమావేశంలోని అజెండాలను కొద్ది రోజుల ముందు మాజీ మేయర్ వద్ద ఫ్రీ జనరల్ బాడీ సమావేశం నిర్వహించడం దౌర్భాగ్యమని ఎద్దేవా చేశారు. ఇప్పటికైనా టీడీపీపై దుష్ప్రచారం మానుకోవాలని హితవు పలికారు. నిన్న జరిగిన మీటింగ్కి నిజంగా అది జనరల్ బాడీ మీటింగ్గా మేము పరిగణించడం లేదు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి గౌరవ మేయర్ గారు కానీ, ఉన్న పాలకవర్గంలో ఉన్న సభ్యులు కానీ చట్టాల గురించి, సంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడే వీళ్ళు ఏదైతే నిన్న సర్వసభ్య సమావేశం పెట్టినారో ఈ సమావేశాన్ని గతంలో ఎన్నో మార్లు మా ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా, అధికారుల ద్వారా మేము కోరడం జరిగింది. ప్రజా సమస్యలపైన చర్చించాలా, జనరల్ బాడీని సమావేశపరచండి అని చెప్పి. నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండి వీళ్ళు ప్రవర్తించి ఇవాళ ఏదైతే అసెంబ్లీ సమావేశాల డేట్ అనౌన్స్ అయిన తర్వాత, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు విప్ అని తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళకి తెలిసి కూడా ఒక్కరోజు ముందు ఈ సమావేశాలను నిర్వహించడంలో ఆంతర్యం ఏందనే విషయం గౌరవ మేయర్ గారు అయితేనేమి, అక్కడ ఉన్న పెద్దలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలకి. ఇకపోతే ఎప్పుడు కూడా జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అంటే డైరెక్ట్గా మనం కార్పొరేషన్లోనే ఏదైతే అజెండా ఉంటుందో ఆ అజెండాని మనం అక్కడే ప్రస్తావించడం కానీ, అక్కడున్న సభ్యులు, గౌరవ సభ్యులు అందరూ కూడా దానిపైన డిస్కషన్ చేయడం, అది ఏదైతే ఒకవేళ ఆమోదయోగ్యం కాదో అవన్నీ కూడా తిరస్కరించడం జరుగుతుంది. అయితే కొత్తగా ఇప్పుడు జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఈ జనరల్ బాడీ మీటింగ్లో ఏ అంశాలని వీళ్ళు తిరస్కరించాలా, ఏ అంశాలని వీళ్ళు ఆమోదించాలనే విషయాన్ని ప్రీ జనరల్ బాడీ మీటింగ్ ఒక దగ్గర సమావేశపడి అక్కడ వాళ్ళ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వీళ్ళు నిన్న జనరల్ బాడీలోకి రావడం జరిగింది. ఇంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఇంకొకటి లేదని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. పీపీపీ మోడల్కి ఇక్కడ పెట్టిన అజెండాకి ఎలాంటి సంబంధం లేని మా ఎమ్మెల్యే గారి గురించి నిన్న సాక్షిలో కథనాలు రావడం నిజంగా చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఏదైతే కార్పొరేషన్కి సర్వసభ్య సమావేశానికి సంబంధించిన అజెండా ఉంటుందో ఆ అజెండా రూపకల్పనలో పూర్తి స్థాయిగా గౌరవ మేయర్ గారికి
కమిషనర్ గారికి లేకపోతే ఆ గౌరవ సభ్యులు ఎవరైతే ఏదైనా వాళ్ళ పాయింట్స్ ఇస్తే అవన్నీ కూడా అందులో పొందుపరచడం జరుగుతుందే తప్ప ఎమ్మెల్యే గారికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. అలాంటి అంశాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు ఏదో ఈ ఆస్తులన్నింటినీ కూడా ఏదో తన అన్నయ్యలకి కట్టబెట్టే దాంట్లో భాగంగా పీపీపీ మోడల్ ద్వారా దాంట్లో కట్టబెట్టడానికి భాగంగా ఈ విధంగా చేసినారని చెప్పి, అంటే ప్రజలని తప్పుదో పట్టించే కార్యక్రమాలని ఇప్పటికైనా మానుకోవాలని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇదే పీపీపీ మోడల్ మొదలుపెట్టింది గత ఇప్పుడున్న పాలక వర్గంలోనే. పాత బస్టాండ్కి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో ఆ రోజు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కార్పొరేషన్లో కార్పొరేటర్లుగా ఉన్నారో అందరూ కూడా అందులో భాగంగా పాత బస్టాండ్ని పీపీపీ మోడల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి జనరల్ బాడీ ఆమోదం కూడా తెలపడం జరిగింది. మరి ఆ రోజు ఇది కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఈరోజు వాళ్ళకి తప్పని ఎందుకు అనిపిస్తుందో దానికి కూడా బాధ్యత వాళ్ళే, దానికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన వ్యక్తులు వాళ్ళే. రెట్టింపు డబ్బు ఇస్తామని నమ్మబలికి 33 లక్షల సొమ్ము కాజేసిన అంతరాష్ట్ర ముఠాను ప్రొద్దుటూరు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి నగదుతో పాటు చేసిన నేరాన్ని వివరంగా తెలిపారు ప్రొద్దుటూరు అదనపు ఎస్పీ విభూ కృష్ణ. ప్రొద్దుటూరుకు చెందిన గంగా ప్రసాద్ తన స్నేహితుడి ద్వారా పరిచయమైన పులివెందులకు చెందిన గంగులయ్య మరో 4 అంతరాష్ట్ర ముఠాను కలిశాడని 33 లక్షలు నగదిస్తే 50 లక్షలు బ్యాంకు ఖాతాకు వేస్తామని నమ్మబలికిన ముఠా సభ్యులు గంగా ప్రసాద్ వద్ద నుంచి 33 లక్షల రూపాయలు నగదు తీసుకుని డబ్బు ఒక బ్యాగ్ లో పెట్టి ఆ బ్యాగ్ ను ఒక డబుల్ డోర్ బ్రీఫ్ కేసులో పెట్టారన్నారు. బ్యాంకు ఖాతాకు డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కుదరలేదని తిరిగి నీ డబ్బు తీసుకోమని చెప్పి అప్పటికే బ్రీఫ్ కేసులో ఉంచిన చిత్తు కాగితాలు ఉన్న బ్యాగ్ ఇచ్చారని తనను మోసం చేస్తున్నారని గమనించిన గంగా ప్రసాద్ తన డబ్బు తిరిగి ఇచ్చేయాలని అడగడంతో కత్తితో బెదిరించి డబ్బుతో ముఠా సభ్యులు ఉడాయించారన్నారు. గత సంవత్సరం జనవరిలో జరిగిన సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నేడు ముఠా సభ్యులను ప్రొద్దుటూరు బైపాస్ రోడ్డులో అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుంచి 8.50 లక్షల రూపాయల నగదు ఒక కత్తిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అదనపు ఎస్పీ విభూ కృష్ణ పేర్కొన్నారు. ప్రొద్దుటూరు 2 టౌన్ పోలీస్ ఈ రోజు అరెస్టెడ్ 5 people and seized around 8.5 lakh rupees in cash in a case filed under 318/4, 38/5 and read with section 3 out of 5 of BNS. So the main accused is Patan Satar alias Basha alias Vinod and 4 others who have been arrested. The brief of the case is that around 1 year back the complainant was promised that he'll get around 50 lakhs in his bank account if he gave 33 lakhs in cash. So when the complainant believed this, and when he was lured to the spot, the accused threatened him, extorted the money and ran away. So the case was cold for around 1 year, and today afternoon, acting on credible information, a team led by our CI Garu Vamsinath and SI Garu Raghavendra Reddy got information that the accused are assembling at a point to distribute the proceeds of crime. The point is Danibetla. Danam Batilu crossroad, and after a brief chase, all the 5 have been apprehended and are going to be put up to remand today. So these people, they've also been complicit in other scams like rice pulling and power coins, and so they entrap innocent citizens using all these bogus schemes. So I'll show you how this particular scheme generally operates. So this is that suitcase that they generally use. So basically once they lure the victim saying that you give me this much money in cash, we'll give you at least double the money in your bank account. So in this particular case, it was the victim was promised around 33 lakhs, saying that victim was asked to give 33 lakhs in cash, saying that 50 lakhs will be promised in his account. So what generally happens is that the victim gives us money, which is put in a bag like this. Okay, our bag event right. So once the victim believes and gives us cash, it's put in a bag like this, and so look at this suitcase. Idilo rendu parts undi, but both are not visible at the same time. So it can be opened like this as well, and it can be opened like this as well. So once the cash is put in this bag and it's put here and then closed,
and then the victim is said that you will get the money in 5 or 10 minutes, and then after 5-10 minutes the accused also wait along with the victim and then say that no, the money is not coming back now, so let me give the cash back. So now they open this part. So this part is where this belongs to the accused, and then they simply give this back, which is very similar, and in most cases the victim don't notice what is happening. And they also put in a small lock here, and so that the victim also doesn't immediately check it. So once it is given to the victim, they say that okay, you go come in the afternoon or evening, and then we'll again do the transfer. So this is taken to the victim gullibly believingly take this back to his home. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థుల సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నిధులను విడుదల చేయడం హర్షణీయమని కడప జిల్లా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తిరుమలేష్ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల పట్ల మంత్రి నారా లోకేష్ కు ఉన్న మానవత్వాన్ని ఆయన అభినందించారు. కడపలోని ఆయన కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని గుర్తు చేశారు. విద్యార్థులకు మాయమాటలు చెప్పి మోసం చేసేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు, మంత్రి నారా లోకేష్ కు తెలియదని, ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పెండింగ్ లో ఉన్న బకాయిలను విడుదల చేసి వారి ముఖాల్లో ఆనందాన్ని చూశారని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థలో అనేక కీలక సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. 2024-25 సంవత్సరం గాను ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలను దాదాపు 1200 కోట్ల రూపాయలను నిన్నటి దినమున ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ముఖాల్లో, కళాశాల యాజమాన్యాలలో చిరునవ్వులు నింపిందని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అందుకు దిశగా అడుగులు వేసినటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి అయినటువంటి నారా లోకేష్ గారికి, అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి కడప జిల్లా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే విద్యా వ్యవస్థలో సమూలమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొస్తూ ఈ దినం నారా లోకేష్ గారు ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటే దేశం మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైపు చూసే విధంగా ఎక్కడే కానీ రాజకీయం అనేది విద్యాలయాల్లో చేరనికోకుండా కేవలం విద్యార్థులు పాఠాలే వినేటట్లు రూపొందించినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్లు అయితేనేమి, వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి యూనిఫామ్లు అయితేనేమి, వాళ్ళకి పెట్టేటువంటి మధ్యాహ్న భోజనం పథకం పేరు అయితేనేమి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికానందరూ కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేటువంటి సమూలమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అంత గొప్పటి వ్యక్తి మన రాష్ట్రానికి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉండడం అనేది కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఈరోజు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా నారా లోకేష్ గారి యొక్క నాయకత్వాన, అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి సారథ్యంలో విద్యా వ్యవస్థ మరింత బలోపేతం చేసేటందుకు అడుగులు ముందుకు వేస్తారు. ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఈరోజు నాడు యువగలం పాదయాత్రలు అయితేనేమి, మిగతా వేదికల మీద అయితేనేమి ఏదైతే మాట చెప్పారో, ఎన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని ఆర్థికంగా రాష్ట్రం అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నప్పటికీ ఇచ్చిన మాటకు తప్పకుండా ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఫీజు రింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయడంలోనే చాలా స్పష్టంగా కనబడుతోంది. ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం తరఫున, అదేవిధంగా విద్యార్థి లోకం తరఫున, కడప జిల్లా టీఎన్ఎస్ఎఫ్ తరఫున మా గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారికి, అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. వాణిజ్యపరంగా అత్యంత ప్రసిద్ధిగాంచిన ప్రొద్దుటూరు నియోజకవర్గాన్ని రాయలసీమలో ఒక ప్రత్యేక ఎకానమీ పవర్ హబ్ అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు చేపడతామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి తెలిపారు. ప్రొద్దుటూరు మున్సిపల్ సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్ష సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరితో పాటు ఎమ్మెల్యే నంద్యాల వరదరాజుల రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ వాణిజ్యపరంగా పేరున్న ప్రొద్దుటూరు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఎప్పటి నుంచో అపరిష్కృతంగా ఉన్న డ్రైనేజీ వ్యవస్థను పూర్తి స్థాయిలో పునరుద్ధరించి అధునాతన సాంకేతిక పద్ధతితో భూగర్భ డ్రైనేజీని చేపడతామన్నారు. అందుకోసం పట్టణంలోని అన్ని ప్రధాన డ్రైనేజీ కాలువలు, ఆనుకుని ఉన్న నివాసాలు, అక్రమ కట్టడాలను తొలగించి కాలువలను విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు చేపట్టాలన్నారు. ప్రొద్దుటూరు మున్సిపాలిటీ పరిధి నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల వరకు విస్తరించి ఉన్న మడూరు కాలువ సమస్యను కూడా శాశ్వతంగా పరిష్కరించేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకమైన పారిశుద్ధ్య చర్యలను చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ను ఆదేశించారు. మరి కలెక్టర్ గారు నేను పోయినప్పుడు గత ఏప్రిల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి రివ్యూ కమిటీ మీటింగ్ పెట్టినాము. మరి అప్పుడు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎంతవరకు జరిగినాయో లేదో అప్పుడు చెప్పినట్టండి. ఇప్పుడైనా మనం కనీసం ఒక అభివృద్ధి సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని కలెక్టరే నన్ను అడగడం జరిగింది.
అరే ఆయన నేను ఇద్దరు మాట్లాడుకొని 10వ తేదీని పెట్టుకున్నాము. ఆ 10వ తేదీన కలెక్టర్ వచ్చి ఇప్పుడు దాదాపు 4 గంటల సమయం రివ్యూ కోసం వెచ్చించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు కొన్ని మాట్లాడిన సమస్యల మీద మళ్ళీ ఒక 3-4 నెలల తర్వాత ఎన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అభివృద్ధిలోకి వచ్చినాయా లేదా అనే దాని మీద మళ్ళీ ఒకసారి కలెక్టర్ మేమందరం కూడా కూర్చొని రివ్యూ చేస్తాము. ప్రొద్దుటూరు పట్టణం మీద అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేయాలా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అనే దాంట్లో భాగంగా నేను కలెక్టర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని కలెక్టర్ రివ్యూ మీటింగ్కు రావడం జరిగింది. మరి కలెక్టర్ గారికి, ఏఎస్పీ, జేసీ గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి ఒక 5-6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాం కలెక్టర్ గారు. కలెక్టర్ గారికి ధన్యవాదాలు. అందరికీ వచ్చిన అధికారులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. శాసనసభ్యులు శ్రీ నంద్యాల వరదరాజరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన ప్రొద్దుటూరు కాన్స్టిట్యున్సీ యొక్క సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఎజెండా ప్రకారము పనులు త్వరితగతిన గ్రామ స్థాయిలో అలాగే పట్టణ స్థాయిలో జరిగే సమయంలో ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నట్టయితే, ఫీల్డ్ లెవెల్ సమస్యలు ఉన్నట్టయితే వాటిని చర్చించడం, అలాగే ఆ సమస్యలని పరిష్కారం దిశగా తీసుకువెళ్ళడం అనేది ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో దీంట్లో వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలని మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఈ ప్రొద్దుటూరు పట్టణ అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి ప్లాన్స్. దాంట్లో మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రొద్దుటూరుకి చాలా సమస్యాత్మకంగా ఉన్నటువంటి సమస్య మురుగునీటి సమస్య. దీనికి సంబంధించి ఇంతకుముందు ఏదైతే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ప్లాన్ ఉందో దాన్ని కూలంకషంగా పరిశీలించి ఇప్పుడు కన్సల్టెంట్స్ ఫైనల్ ప్లాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ ఫైనల్ ప్లాన్ని ఏ విధంగా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అలాగే ప్రొద్దుటూరుకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య డ్రైనేజ్ ఏదైతే ఉందో, స్టామ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ కానివ్వండి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కానీ ఒక దశల వారీగా పూర్తి చేసుకుంటూ ఈ ప్రొద్దుటూరుని రాయలసీమలోనే ఒక అత్యుత్తమైనటువంటి పట్టణంగా తీర్చిదిద్దేటట్టు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే మన ప్రొద్దుటూరు అనేది మన రాయలసీమలోనే అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఎకనామిక్ హబ్. ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ కానీ, బులియన్ మార్కెట్ కానీ, అదేవిధంగా వివిధ వ్యాపారాలు ఇది కేంద్ర బిందువుగా ఉంది. సో ఇటువంటి ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా లా అండ్ ఆర్డర్ కానివ్వండి, లేకపోతే అలాగే వ్యాపారస్తులకి కావాల్సినటువంటి భరోసాని, అలాగే వారికి కావాల్సినటువంటి రక్షణ ఇచ్చేటట్టు పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకోవడం, అలాగే పూర్తిగా సీసీ కెమెరాలు, ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ సెంటర్ తోటి సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడము, అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ లైట్స్, ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంటు దానిపైన దృష్టి పెట్టడము, అదేవిధంగా మౌలికమైనటువంటి శానిటేషన్ అనేది ఒక ముఖ్య సమస్యగా ఉంది. దాన్ని ఎట్లా విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, అదేవిధంగా చాలా రోడ్స్ వైడనింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు, వ్యవసాయ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన నిర్వహిస్తున్న దేశవ్యాప్త సమ్మెకు సిపిఎం పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తుందని ఆ పార్టీ కడప నగర కార్యదర్శి రామ్మోహన్ తెలియజేశారు. కడపలోని మృత్యుంజయ కుంటలో ఉన్న సిపిఎం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కార్మిక వర్గం అనేక త్యాగాలు, పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్న హక్కులను బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తుందన్నారు. 8 గంటల పనిని 12 గంటలకు పెంచి అనుమతించడం కార్మిక వర్గ శ్రమ దోపిడీ తీవ్రతకు అనుమతి ఇవ్వడమేనని ఆయన తెలిపారు. మహిళలు రాత్రిపూట పనిచేసేందుకు వీలుగా సవరణ చేయడం సమాజంలో మహిళల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందన్నారు. కేరళ రాష్ట్రం మాత్రమే లేబర్ కోడ్స్ అమలుకు నిరాకరించిందని ఆయన తెలిపారు. 20 ఏళ్ల వరకు బాగా అమలైంది. దీని కారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పేదలకి చాలా బాగా ఉపయోగకరపడడం ఉంది. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టంలో మహాత్మా గాంధీ పేరు తీసేసి జీరాంజీ పేరుతో ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో 10 గంటల్ని పెంచామని చెప్తున్నా ఆచరణలో ఏమాత్రం ఉపయోగపడే స్థితిలో లేదు. రైతాంగం చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గిట్టుబాటు ధర లేక రోజు రోజుకి ఆత్మహత్యలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. వ్యవసాయ ఖర్చులు బాగా పెరిగాయి. ఆ మేరకి రాబడి ఉండటం లేదు.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. వీటితో పాటు కార్మిక వర్గం చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. లేబర్ కోడ్లను తీసుకొచ్చి ఉన్న హక్కులన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. అనేక త్యాగాలు పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నటువంటి 8 గంటల పనిదినాన్ని ప్రస్తుతం బీజేపీ ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక సంబంధాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చి దాన్ని 12 గంటలకు పెంచడానికి అనుమతులు మంజూరు చేశారు. మహిళలు రాత్రి వేళల్లో పని చేయకూడదని గతంలో చట్టం చెబితే రాత్రి షిఫ్ట్లలో కూడా మహిళలు పనిచేయడానికి వీలుగా ఈ చట్టంలో మార్పులు చేయడం జరిగింది. దీని కారణంగా మహిళలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే సాఫ్ట్వేర్ లాంటి రంగాల్లో రాత్రి వేళల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహిళా ఉద్యోగులకి రక్షణ లేకుండా పోయింది. ఇలాంటి నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గం పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో కార్మిక వర్గం ఏకమై సమ్మెకు రావటం ఆహ్వానించదగ్గ విషయం. బీజేపీ ప్రభుత్వం చాలా దూకుడుగా ఒకవైపేమో కార్మికుల్లో, రైతుల, వ్యవసాయ కార్మికుల్లో మతోన్మాద భావాలను రెచ్చగొట్టి అనేకతను సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి ఫిబ్రవరి 12 సమ్మెని జయప్రదం చేయాలని కార్మిక వర్గం గట్టిగా పాల్గొనాలని, ఆ మేరకు సిపిఎం పార్టీలో కూడా గట్టిగా సంపూర్ణ మద్దతు, సంఘీభావం ఇస్తున్నదని చెప్పి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. కడప జిల్లాలోని బద్వేల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పట్టపగలు వరుస చోరీలు చోటు చేసుకోవడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నట్లుగా ఒకే రోజు 3 ఇళ్లలో దొంగలు చోరీలకు పాల్పడ్డారు. బద్వేల్ సమీపంలోని చెన్నంపల్లె ప్రాంతంలో వీరయ్య, తిరుపతమ్మలకు చెందిన 2 ఇళ్లలో దొంగలు చోరీ చేశారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో సురేంద్రనగర్ లో నివాసం ఉంటున్న ప్రైవేట్ టీచర్ గోపి ఇంటిని టార్గెట్ చేశారు. 3 ఇళ్లలో కలిపి సుమారు 16 తులాల బంగారం, 32 తులాల వెండి, దాదాపు 70,000 రూపాయల నగదు అపహరణకు గురైనట్లు బాధితులు వెల్లడించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. క్లూస్ టీమ్ ను కూడా రంగంలోకి దింపారు. ఇక సురేంద్రనగర్ లోని గోపి ఇంటి సీసీ ఫుటేజ్ లో నిందితుడి ఆనవాళ్లు లభ్యమయ్యాయి. వాటి ఆధారంగా దొంగను గుర్తించే పనులు పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు. పట్టపగలు వరుస చోరీలు జరగడంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. అయితే ఏం లేవు. నిన్నొచ్చింది ఆర్డర్ ఈరోజు పొద్దున్నే నిన్నొచ్చింది ఆర్డర్ ఈరోజు పొద్దున్నే ఇతను వస్తున్నా కానీ. కడప జిల్లా కలెక్టరేట్ లో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని మెప్మా ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న క్యాంటీన్ లో ప్రమాదవశాత్తు ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే ఈ ఘటనలో క్యాంటీన్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగానే అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం. వంట చేస్తున్న సమయంలో గ్యాస్ లీక్ కావడంతో మంటలు చెలరేగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో పాటు పెద్దగా ఆస్తి నష్టం కూడా సంభవించలేదు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. దీంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఘటనపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. 8:30కు టిఫిన్ చేయడం మొదలుపెట్టాము. ఈ అక్క వచ్చి గ్యాస్ వెలిగించిందనమాట. గ్యాస్ వెలిగించిన వెంటనే మంటలు వచ్చేసినాయి. మంటలు వచ్చేస్తూనే గ్యాస్ సిలిండర్ను పక్కకు తోసేసినాం. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి ఫైర్ ఇంజన్తో మంటలన్నీ ఆర్పేశారు. ఆస్తి నష్టం కానీ మనుషులకు ఏ విధమైన ఇబ్బంది అయితే జరగలేదు. పోయిందా అన్నీ పొయ్యిలన్నీ ఆర్పేసినాం. ఏం లేదు, పెట్టలే, మంటలు ఏం పెట్టలే. ఇంకా పప్పు పెట్టేటప్పుడు సిలిండర్ కొద్ది లీక్గా ఉండిందేమో మనం చూసుకోలే, అది మంట వచ్చింది అంతే, పేర్లే. ఎవరికి ఏం కాలేదు సార్, ఏం కాలేదు, అది మామూలే. ఇంకా ఆర్పాలని మేము
ట్రై చేస్తాము. భయంతో ఆఫ్ ఎగ్లేటర్ ఆఫ్ చేద్దామని ఆఫ్ చేస్తాం. అది ఇంకా భయం కదా, కొద్దిగా పోతుంది అంతే, ఏం లే, అంతే, ఏం కాలేదు ఎవరికి. ఇంకా మా ఓనర్ వచ్చి అంతా నీళ్ళు వేసి పట్ట వేసి ఆరిపేసినాం. ఎంత ఆరిపోయినా ఆరిపోలేదు. ఇంకా మళ్ళీ వాళ్ళు పిలిచేసినాం అంతే సార్, ఏం కాలేదు, మనుషులకే లేదు సార్. అప్పును తీర్చమని అడిగిన పాపానికి కన్న తల్లిని కొడుకు కడతీర్చిన ఘటన కడప జిల్లాలో కలకలం రేపుతోంది. 8న పొట్లదుర్తి గ్రామంలో సుందరమ్మ అనే వృద్ధురాలిని హతమార్చిన ఘటనలో నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఎర్రగుంట్ల పోలీస్ స్టేషన్లో సిఐ విశ్వనాథ్ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల మేరకు సుందరమ్మకు ఒక కుమారుడు, 3 కుమార్తెలు ఉన్నారన్నారు. తన ఇంటి నిర్మాణానికి జాకబ్ కూతురు లత వద్ద సుమారు 18 లక్షలు అప్పులు తీసుకున్నట్లు, ఈ విషయంలో జాకబ్ తల్లి అయిన సుందరమ్మ తన మనవరాలైన లతకు అప్పు త్వరగా తీర్చమని పదే పదే చెప్పిందన్నారు. కొడుకైన నాకు సపోర్ట్ చేయకుండా నీ మనవరాలకు సపోర్ట్ చేస్తావా అని తన తల్లి సుందరమ్మపై పెట్రోల్ పోసి హత్యాయత్నానికి పాల్పడగా చుట్టుపక్కల వారు గమనించి ప్రొద్దుటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ సుందరమ్మ చెప్పిన ఫిర్యాదు మేరకు తన కొడుకు జాకబ్ పై ఎర్రగుంట్ల పోలీస్ స్టేషన్ నందు హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే కాలిన గాయాలతో కడప రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో సుందరమ్మ మృతి చెందారు. గ్రామంలో ఈ నెల 8వ తారీఖు అనగా గత ఆదివారం రోజు సాయంత్రం సుమారు 5 గంటల సమయంలో చేప సుందరమ్మ 90 సంవత్సరాల వయసు గల స్త్రీని పెట్రోల్ పోసి కాల్చినారనే అభియోగంపై ఫిర్యాదుపై కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. దర్యాప్తులో భాగంగా ఆమె కొడుకు జాకబ్ అనే అతను ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించినాడని చెప్పేసి తెలియడంతో అతను ముద్దాయిగా నిన్నటి దినము అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించడం ఉంది. కారణం ఏమంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో ఈ జాకబ్ అనే అతను తన కూతురు వద్ద కొంత 20 లక్షల రూపాయల మేర అప్పు చేశాడని, అప్పు చేసి ఇల్లు కట్టుకునే నిర్మాణంలో అప్పు అయినందుకు తన కూతురు తిరిగి ఇవ్వమని అడుగుతున్నప్పుడు తాత్సారం చేస్తుండగా ఈ మృతురాలు అనగా జాకబ్ తల్లి సుందరమ్మ కూతురికి డబ్బులు ఇవ్వాలి అని కూతురు సపోర్ట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నందుకు ఆమెపై కక్ష పెంచుకొని, నువ్వు ఒక్కదానివి అడ్డం ఉన్నావు కదా, నువ్వు లేకపోతే ఆమె మళ్ళీ నన్ను అడిగే ధైర్యం చేయదని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఆమె అడ్డు తొలగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటం జరిగింది. ఆమె చికిత్స పొందుతూ కడప రిమ్స్లో చనిపోవడం జరిగింది 9వ తారీఖున. మృతదేహంపై పోస్ట్ మార్టము శవపంచనామా నిర్వహించి తదుపరి నిన్న దినం సాయంత్రం ముద్దాయి జాకబ్ని మన పొద్దుటూరు రోడ్లో అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్ తరలిస్తున్నాం. సో మృతుడిని దర్యాప్తు పూర్తి చేసి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.